ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங்கில் கொடி கட்டி பறக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். எனக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட் என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம். மணி இப்போ 9:14 AM, Thursday, September 7, 2023. ப்ரீ ஓப்பனிங் செஷன் முடிந்த பிறகு பேங்க் நிஃப்டி மற்றும் நிஃப்டி 50 இரண்டுமே ஃபிளாட் ஓப்பனிங் ஆக போகுது. இன்னும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடும். மார்க்கெட் இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நிஃப்டி 50 மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி இரண்டுமே ஃபிளாட் ஓப்பனிங். நேற்று மாலை முதல் நள்ளிரவு வரை நானும் என்னுடைய பங்குச்சந்தை நண்பர் இருவரும் தொலைபேசியில் நீண்ட நேரம் ஆலோசித்த பிறகு இன்று காலையனுடன் கூட்டு சேர்ந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் என்ற முடிவிற்கு வந்ததால் நான் இன்று காலையனுடன் சேர்ந்து கரடியை விரட்டலாம் என்று முடிவெடுத்துள்ளேன். மணி இப்போ 9:15 AM தான் ஆகுது. நிஃப்டி 50லேருந்து செப்டம்பர் 7, 19,600 கால் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே டார்கெட்ல 40% டைப் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் லாஸ் எதுவும் கிடையாது. குவான்டிட்டியில 50 மட்டும் இருக்கட்டும். நம்ம இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைக்கை மார்க்கெட் பிரைஸ்லேயே 50 குவான்டிட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைக்கினுடைய ஆவரேஜ் பிரைஸ் 19.45 காசுல இருந்து நம்ம டார்கெட்ல செட் பண்ணினா 40% 27.25 காசை ரீச் பண்ணுமா, அல்லது நம்ம ஸ்ட்ரைக்குக்கு நான் இன்னைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எதுவும் செட் பண்ணாததுனால மற்றும் இன்னைக்கு நிஃப்டி 50க்கான வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே அப்படிங்கிறதுனால இறுதியா மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆன பிறகு நம்ம ஸ்ட்ரைக் 0.05 பைசாவுக்கு போய் நிக்குதானே. ஸ்கூலுக்கு வெளியே இருக்கிற கட்டில் கடையில 8 நாவுக்கு நெல்லிக்காவும் அதுக்கு ஒரு பேப்பர்ல மிளகாத்தூளை கட்டி நெல்லிக்காவை மிளகாத்தூள்ல தொட்டு சுவையா ருசியா சாப்பிட்டுக்கிட்டே மார்க்கெட்டை பொறுமையா வாட்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. மார்க்கெட்டை கவனமாக வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிஃப்டி 50லேருந்து செப்டம்பர் 7, 19,600 கால் ஆப்ஷன் நம்ம ஸ்ட்ரைக்கினுடைய ஆவரேஜ் பிரைஸ் 19.45 காசுக்கு பிறகு 50 பேர் கொண்ட கரடி கூட்டத்தின் அராஜகத்தினால் நம்முடைய காலை விரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது நம்ம ஸ்ட்ரைக் பாரபட்சமே பார்க்காம 10 ரூபாய் வரைக்கும் கீழே போயிருக்கு. இப்போ நம்முடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல 472.50 காசு மைனஸ்ல இருந்திருக்கு. பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தா 48.59% மைனஸ்ல இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் வெறும் 23 நிமிடத்தில் நடந்துள்ளது. இது அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நமக்கு 5 பைசாவை கொடுத்து சிறப்பு மரியாதையோடு வழி அனுப்பி வைத்துருவாங்கன்னு சொல்லி முடிக்கல. இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லாமே பச்சை நிறமாக மாறிவிட்டது. இப்போ இங்கிருந்து நம்முடைய காலை கரடிகளின் சேட்டையை சாட்டையால் வெளுத்ததில் அனைத்து கரடிகளும் வாளை சுருட்டி கொண்டு ஒதுங்கியதில் நமது காலை வெற்றிகரமாக நம்முடைய இலக்கை வந்தடைந்தது. இப்போ நம்முடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல 512.50 காசு ப்ராஃபிட்ல இருக்கு. லைவ் ட்ரேடிங்கில் தொடர்ந்து 3வது வெற்றியை நமக்கு பரிசளித்த காலையனுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.
இந்த ஸ்ட்ரைக் நம்முடைய டார்கெட்டை ரீச் பண்ணின பிறகு சற்றும் யோசிக்காமல் தொடர்ந்து முன்னோக்கி சென்று 169.95 காசில் தனது முன்னேற்றத்திற்கு தானாகவே முற்றுப்புள்ளி வைத்துக் கொண்டது. நம்ம ஸ்ட்ரைக்கினுடைய ஆவரேஜ் பிரைஸ் ஆன 19.45 காசை வச்சு டோட்டல் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணா டோட்டலா இந்த ஸ்ட்ரைக் 773.77% ப்ராஃபிட்ல இருந்திருக்குவா. அட இது என்ன பிரமாதம், இதை விட சூப்பர் கால்குலேஷன் காட்டுறோம் பாருங்க. இந்த ஸ்ட்ரைக்கினுடைய லோவஸ்ட் பிரைஸ் ஆன 10 ரூபாயை வச்சு ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணா டோட்டலா இந்த ஸ்ட்ரைக் 1599.50% ப்ராஃபிட்ல இருந்திருக்கு. சாரே, நீங்க 74 ரூபாய் வரைக்கும் மேல போவீங்கன்னு தெரியும், ஆனா இப்படி கொண்டயத்துல போய் உட்காருவீங்கன்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட், இதை நாங்க எதிர்பார்க்கல. நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்ட்ரைக்ல ஒரு லாட்ல ட்ரேடிங் பண்ணின அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா 50 குவான்டிட்டி இன்டு ஆவரேஜ் பிரைஸ் 19.45 காசு போட்டா 972.50 காசு. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணின ஸ்ட்ரைக் நம்முடைய டார்கெட்டையும் தாண்டி எக்ஸிட் ஆனதுனால என்னுடைய லாபம் அப்படின்னு பார்த்தா 50 குவான்டிட்டி இன்டு 10.25 பாயிண்ட்ஸ் போட்டா 512.50 காசு. அதாவது மார்க்கெட் எனக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராவா 122.50 காசு ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்குப்பா. 972.50 காசுல நான் இன்னைக்கு நிஃப்டி 50ல ட்ரேடிங் பண்ணி நான் புக் பண்ணின ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தா 512.50 காசு. அதாவது 52.69% லாபம். இதுல மார்க்கெட் எனக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராவா 12.69% ப்ராஃபிட் கொடுத்திருக்கு. இன்றைய பொழுதும் லாபகரமாகவே அமைந்தது. நம்ம இன்னைக்கு நம்முடைய மார்க்கெட் என்னாச்சு ரூல்ஸ் 6 ரூல்ஸையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணினோமா இல்லையான்னு நம்ம இப்பதான் பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்ட்ரைக்கை சரியான டைம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணினோமா, கரெக்டான ஸ்ட்ரைக் அதாவது கால் ஆப்ஷனா அல்லது புட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கரெக்டான ஸ்ட்ரைக்கை செலக்ட் பண்ணினோமா, நம்ம ஸ்ட்ரைக்கை சரியான பிரைஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணினோமா, நம்ம ஸ்ட்ரைக்குக்கு சரியான டார்கெட்டை செட் பண்ணினோமா, நம்ம ஸ்ட்ரைக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணின பிறகு மார்க்கெட்டை பொறுமையா நிதானமா வாட்ச் பண்ணினோமா, நம்ம ஸ்ட்ரைக்குக்கு ரிஸ்க் மற்றும் ஸ்டாப் லாஸை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணினோமா. நம்முடைய மார்க்கெட் என்னாச்சு ரூல்ஸ் 6 ரூல்ல ஒரே ஒரு ரூல்ல நான் இன்னைக்கு தவறு செய்திருந்தாலும் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணின ஸ்ட்ரைக் நம்முடைய டார்கெட்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா ரீச் பண்ணியிருக்கு. நம்ம ஸ்ட்ரைக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணின பிறகு நம்ம ஸ்ட்ரைக்குக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எதுவும் செட் பண்ணலனாலும் எனக்கு இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் கிடைத்திருக்கு. தயவு செய்து ஷேர் மார்க்கெட் பத்தின ப்ராப்பர் நாலேஜ் மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட்டினுடைய ரிஸ்க் முழுமையாக தெரியாம இந்த ரெட்டை எருது பூட்டின மாட்டு வண்டியில ஏறி டிராவல் பிளாக் எடுத்து ஈஸியா வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடலாங்கிற எண்ணம் ஒரு துளி கூட வரக்கூடாது. இதையும் மீறி சொல் பேச்சு கேட்காம நாங்க எல்லாம் லாரியிலேயே லிஃப்ட் கேட்டு லடாக் வரைக்கும் போனவங்க இதெல்லாம் ஏமாத்திரம்னு உள்ள வந்தீங்கன்னா பையில இருக்கிற பணம் மார்க்கெட்டினுடைய ஒரு நேரம் தீனிக்கு கூட பத்தாது. தயவு செய்து பங்குச்சந்தையில் மிகவும் கவனமாக செயல்படுங்கள். சரி, ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு புக் பண்ணின ப்ராஃபிட்டை வித்ட்ரா பண்றதுக்கு முன்பு நம்முடைய brokerage ஃபீஸ் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாத்திரலாம். மேல ஆர்டர்ஸ் மெனுவை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க ஆர்டர்ஸ் டாப்ல எக்ஸிக்யூட்டட் ஆர்டர்ஸ்ல கான்ட்ராக்ட் நோட்டை கிளிக் பண்ணனா இங்க நம்முடைய brokerage ஃபீஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கை பை பண்ணி செல் பண்ணதுக்கு brokerage ஃபீஸ் இன்க்ளூடிங் அடிஷனல் சார்ஜஸோட டோட்டலா 49.59 காசை சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் இன்னைக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல ட்ரேடிங் பண்ணியிருந்தா உங்களுடைய brokerage சார்ஜஸை கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு பின்னால் வரும் சந்ததி இதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அடுத்த கட்ட வேலையை நம்ம இப்ப இந்த பேஜை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபண்ட்ஸ் மெனுவை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வித்ட்ரா பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கு புக் பண்ணின ப்ராஃபிட் 512.50 காசுல இருந்து இங்க அமௌண்ட் வித்ட்ரால 450 ரூபாய்னு டைப் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துடலாம். ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங்ல புக் பண்ற ப்ராஃபிட்டை உடனுக்குடனே வித்ட்ரா பண்ணிடணும். இல்லைன்னா நம்மளை வச்சு நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை நைஸா அபேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு இந்த மார்க்கெட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு புக் பண்ணின ப்ராஃபிட்டை பத்திரமா பாதுகாத்துட்டோம். இதை நான் ஏன் இப்போ சொல்றேன்னா இன்னைக்கு நிஃப்டி 50யோட வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே அப்படிங்கிறதுனால 3 மணி ஆட்டம், ஹீரோ 0 மற்றும் பிடிஎஸ்டி அதாவது பை டுடே செல் டுமாரோ அப்படின்னு இது மாதிரியான எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் எடுக்காம நம்முடைய ப்ராஃபிட் மற்றும் கேபிட்டலை பத்திரமா பாதுகாத்துட்டோம்பா. மார்க்கெட் கரெக்ஷனான பிறகு பேங்க் நிஃப்டி 469.25 பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ்ல இருக்கு. ஓவராலா 44,478.35 பாயிண்ட்ஸ். நிஃப்டி 50 116 பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ்ல ஓவரால் வேல்யூ பார்த்தாக்கா 19,727.05 பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம மார்க்கெட் என்னாச்சு நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மற்றும் யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரேடிங் வீடியோட நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். until then bye from மார்க்கெட் என்னாச்சு.